let's start with the concepts of convex hull in 3D. Basically, when we talk about finding convex hull in 3D, since in 3 dimension space, there will be the XYZ coordinate distributed so far. So when you talk about 3D object, 3D object is a combination of planes there. Okay. So our the problem in case of convex hull in 3D is to find a 3D object itself that encloses other objects within it. Okay. So whenever we talk about 3D object, which is a geometrical one, then the generalization of two-dimensional polygon comes into three-dimensional polyhedron there. So simply polyhedron is a three-dimensional geometric object which encloses certain volume of a space in 3 dimension, and that encloses certain space region of the space there. Okay. And the problem in case of 3 dimension is just to find out a polyhedron. Okay. So finding a polyhedron is equivalent to finding number of polygonal planes or the faces that are going to enclose certain space there. So intersection of the planes in a 3 is simply a polyhedron there. So simply polyhedron is a generalization of 2 dimension polygon into 3 dimension there. So it will be it will contain finite number of polygonal objects, okay, which are disjoint, and they meet at particular edges, the common boundary that they share, and the vertices that they share. Okay. So source of simply the surface of every polyhedron consists of the vertices that contributes to the polyhedron, the line segments, as well as the polygonal surfaces there. So in this example, here we can see 3 different examples. So for this cubical structure, this is a polyhedron. It consists of these faces. Okay, these faces can be treated as single polygons individually. So intersection of these faces are the common boundary edges there, and they are the common vertices, and combination of all of them gives a 3D polyhedron, and this is a hexahedron. Okay. So we can label each of the polygons with their vertices within it, and combination of these polygons. So here we can see, for example, B0, B1, B2, B3 is a polygon. Similarly, B0, B5, B4, B3 is a polygon. B0, B5, B6, B1 is a polygon. B1, B6, B7, B2 is a polygon. B4, B5, B6, B7 is a polygon. Combination of these polygons together contributes to this hexahedron object there. Simply, this is a tetrahedron, generalization of triangle in polygon. Here we have this plane, we have this plane, we have this plane, and we have the base plane. So these 4 planes contributes to the hexahedron there. Okay. So simply convex hull पत्ता लगाउनु 3D मा भनेको के हो त भने पोलिहेड्रन नै पत्ता लगाउनु हो जसले चाहिँ सर्टेन स्पेसमा भएका इलिमेन्टलाई इन्क्लोज गर्छ. ठीक है. सो जस्तै हामीले गिफ्ट ऱ्याप एल्गोरिथम भनेको थियौँ अस्ति. गिफ्ट ऱ्याप भनेकै अहिले यदि हामीले रियलाइज गर्ने हो भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई ऱ्याप गर्ने जुन हामीले ऱ्यापिङ पेपरले इन्क्लोज गर्छौँ त्यो इन्क्लोज गर्ने भनेकै के हो भने वी आर जेनेरेटिङ अ पोलिहेड्रन that covers the object inside it. So the polyhedron is simply treated as a convex hull to the 3D object there. Okay. But when we talk about representation of polyhedron, so 3D object like represent गर्ने भन्ने त हुँदैन. सो हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के गर्छौँ भने 3D लाई 2 डिमेन्सनमै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ. कसरी त भने we use the concept of planar graph so as to represent 3-dimensional objects into 2 dimensions. Since if we are going to maintain a data structure, so 3 dimension को लागि data structure के बनाउने त हैन भने for that we basically create 3 different data structure: edge list, vertex list, and face list. जसलाई हामीले doubly linked list use गर्छौं त्यसलाई doubly connected edge list भनेर भन्छौं DCEL. Before discussing on DCEL, here we are going to interpret every 3D objects into a planar geometric graph. Okay. So I hope we all know about the planar graph.
प्लानर ग्राफ भने जसको कुनै पनि एजहरु चाहिँ इन्टरसेक्ट नभइकन हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं ग्राफ भने त्यसलाई हामीले प्लानर ग्राफ भनेर भन्छौं. So here are the examples of the planar graph. So there can be different notations for the same planar graph. And planar graph or planar geometric graph भनेर भन्छौं. Planar graph मा चाहिँ the edges can be non-straight line. For example, in this example, okay, यो भनेको त खासमा के हो, यसरी जोडेको प्लानर ग्राफ हो नि त हैन. यो र योमा जोड्दाखेरि चाहिँ के हुने हो, यो एजलाई इन्टरसेक्ट गरे भएर हामीले यसरी हामीले एज लिएको भने नि यो खासमा भनेको कुन ग्राफको बनाएको हो भनेदेखिलाई आई थिंक दिस शुड बी अफ यो प्लानर ग्राफ हो, किनभने यसको हामी इक्विभ्यालेन्ट प्लानर ग्राफ चाहिँ बनाउन सक्छौं like this way. Okay, we have again connected the edges, but this is not planar geometric graph, since we cannot formulate a geometric planar graph equivalent to this one. Since यो प्लानर बनाउनलाई त यो एज र यो एज इन्टरसेक्ट नभएको हुने बनाउनु पर्यो. अब यसको लागि मैले यसरी यहाँ जोड्नु पर्ने हो, या त यसरी जोड्दाखेरि यो त जियोमेट्रिक भएन, स्ट्रेट लाइनहरु हैन हैन. त्यही भएर प्लानर जियोमेट्रिक ग्राफ भनेको चाहिँ हामीले के भन्छौं भने, so this is a planar geometric graph, but this is not a planar geometric graph. Okay, planar geometric graph is itself a geometric graph, where planar geometric graph is itself a planar graph, okay, in which all of the edges are straight lines only. So planar graph mean to say that the edges of the graph do not intersect with each other. Okay. Saying why we are talking about planar graph is that planar geometric graph is a 2D representation of polyhedrons. Polyhedron को two-dimensional representation लाई हामीले planar geometric graph भन्छौं. So this is again a kind of planar geometric graph where all of the edges are not intersecting, and this planar geometric graph partitions the space into three different components. One, the vertices, okay, the vertices. Another, the edges. So this D is an edge, EA is an edge, AB is an edge, BD is an edge, BC is an edge, CD is an edge, and the face list. Face list are the closed polygonal surfaces as well as open surfaces that are connected to the planar graph. So in this planar graph, there we have F1 as a closed surface, F2 as another closed surface, and the open space or the open space is the, you know, F0 surface, which is open. This is space in the 2 dimension. Okay. Why we are discussing this is that एकछिन पछि हामीले यहाँ एउटा थ्योरी पढ्नेछौं कि जुनसुकै पनि 3D अब्जेक्टलाई चाहिँ प्लानर जियोमेट्रिक ग्राफले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भन्ने यहाँ एउटा पढ्छौं कि. त्यही भएर हामीले यदि 3 डिमेन्सनल अब्जेक्टलाई चाहिँ प्लानर जियोमेट्रिक ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं भने त सक्यो 3D अब्जेक्टको डेटा स्ट्रक्चर पोइन्ट अफ भ्यू. सो अब त्यही भएर हामीले प्लानर जियोमेट्रिक ग्राफ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने यहाँ डिस्कस गर्न लागौं. प्लानर जियोमेट्रिक ग्राफको रिप्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौं त भने we use doubly connected edge list. Since अघि नै भन्यौ जुनसुकै पनि प्लानर ग्राफमा एउटा भर्टेक्सहरु हुने हो, एउटा एजेसहरु हुने हो र एउटा क्लोज्ड अथवा ओपन फेसहरु भने मैले यो एलिमेन्टहरुको डेटा स्ट्रक्चर मेन्टेन गरे भने त that is equivalent to representing the planar graph there. Okay, so that's why हामीले यहाँ एउटा कन्सेप्ट भन्छौं doubly connected edge list, which is simply a doubly linked list. Okay, it's a kind of doubly linked list where we maintain 3 different elements in this doubly linked list there. So this doubly linked list will contain 3 different data structures within it. One, the edge list that will contain the set of edges that contribute to the planar graph. That may include such different informations like start vertex, end vertex, the face to which the edges contribute, the twin half of the edge, and twin half भने एकछिनमा हामी भन्नेछौं के हो भनेर, the in next edge, previous edge, etc. There it will contain face list, where face list is the data structure that will contain information of the polygonal planes that contribute to the face of the planar graph.
or if we talk about them in polyhedron, the face will be equivalent to the each of the polygonal surfaces contributing to the polyhedron object. And vertex list will contain the set of vertices containing x coordinate, y coordinate, the edges on which those vertices are contributing there. Okay. Normally, what we do is that since a planar graph partitions space into closed and open regions, this planar graph, okay, is supposed to partition this two-dimensional space into two closed region F1 and F2 and one open region which is F0 or F भनेर हामीले यहाँ F0 भनेर जुन open space भन्न खोजेको बाहिरको, okay, and that's why to differentiate interior and interior region and its opposite region exterior, यसको भित्रको यो यसको बाहिरको, यो भनेको यो दुईटैको बाहिरको रिजन हो, ओके। द्याट्स वाइ हामीले यहाँ के गर्छौँ भने डब्ली इङ्ग्लिस बनाइरह हुन्छ कुनै भर्टेक्स त्यसको नेक्स्ट अथवा त्यसको प्रिभियस, त्यही भएर दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन इलिस्ट्रेटिङ द डब्ली इङ्ग्लिस, ओके, फर इच अफ द भर्टिसेस and each of the edges are contributed as twin half edge. Twin half edge भने अब यो यसको नेक्स्ट हो भने यसको प्रिभियस कुन हो, यो हो नि त हैन। बी को नेक्स्ट सी हो भने सी को प्रिभियस कुन हो, बी को नेक्स्ट सी हो हैन। सो यो फेस को पर्सपेक्टिभबाट भन्दा हो मैले, ओके। सो सी को प्रिभियस बी, यो फेस F1 को लागि, यो फेस F बाहिरको ओपन स्पेस को लागि सी को नेक्स्ट भने बी हो, सी को प्रिभियस भने डी हो। सिन्स अ फेस इज कन्ट्रिब्युटिङ टु बोथ अफ द रिजन्स, यहाँनिर सीडी भन्ने फेसले चाहिँ दिस एजले चाहिँ दिस एज इज कन्ट्रिब्युटिङ टु फेस F1 and open face F0. This face BC is contributing to face F1 and face F2. Okay, so whenever we talk, since we maintain each polygonal surfaces as a polygon themselves, we maintain it in counterclockwise order. So CAB. So CAB means that there will be BC as an edge for F0. But at the same time, when we look at F1, it will be CBED. So EB is going to be the edge for F1. At the same time, BE is going to be edge for F2. So that's why we are representing it as an twin half edge, where twin half edge mean to say that BE is an contributing edge, again, is a edge contributing to F2 face. At the same time, this EB is the one to contribute to the face F1 there. That's why we maintain twin half edges in counterclockwise order of the closed object. So in this polygonal surface F2, we will have हामीले यहाँ इन्टेरियरलाई यसरी काउन्टरक्लकवाइजमा राखिरहेछौँ, त्यसै यसको इन्टेरियरलाई यसरी काउन्टरक्लकवाइजमा राखिरहेछौँ। Since we already discussed, this is a standard for representing every polygonal surfaces in counterclockwise. So each of the twin half edges are represented as opposite of each other. So this we can see BE is a surface, is an edge for F2. At the same time, EB will be treated as an edge for F1. Okay, so this can be represented through data structure by maintaining doubly connected linked list, previous and next there. And the contributing phase. Why we are partitioning the same edge in two different order? Here will be treating EA as an edge for F2, AE as an edge for F0, since the edge is going to differentiate this face from this face there. Again, so we maintain three different data structures within it. एउटा एज हाफ एज लिस्ट भन्ने बनाउँछौँ। हाफ एज लिस्ट भने कुनै पनि एजको इन्फर्मेसन इन्सिडेन्ट एज कुन हो, त्यसको ट्विन हाफ एज कुन हो। ओके, फर इक्जाम्पल यहाँनिर मानौँ मैले सिडी भन्छु भने सिडी इज एन हाफ एज, यसको ट्विन हाफ एज भने डिसी हो। ओके, अनि यसमा मैले प्रिभियस र नेक्स्ट भन्छु। प्रिभियस भनेको चाहिँ हामीले के भन्ने छौँ भने सिडी को प्रिभियस भने बिसी हो, सरी सिडी को प्रिभियस, डिसी को प्रिभियस भने इडी हो। ओके, इफ वी आर टकिङ दिस एज एन हाफ एज, ओके, we will maintain
previous and next. So previous of CD is going to be this BC, and next of CD is going to be this DE. At the same time, previous of DC is going to be as ED. Okay, and next of DC is going to be CV. That's how we maintain the data structure. At the same time, we maintain the start and start vertex, ending vertex. यो अब जस्तो CD को start vertex भनेको न CO, DC को start vertex भने DO, and we maintain information about the face list. Where face list mean to say that यसले कुन face लाई contribute गरिरहेछ, F0, F1. Okay, we maintain the incident set of faces. Similarly, we will have vertex record. Vertex record में को हुने छ हरेक vertex को x कोअर्डिनेट, मानम C छ भने C डट x, C को x कोअर्डिनेट, C डट y, C ले कन्ट्रिब्युट गर्ने एजहरु, यसमा भएको इन्सिडेन्ट एज कुन हो, यसमा हुने इन्सिडेन्ट एज भने DC भन्ने इन्सिडेन्ट एज हो, BC भन्ने पनि इन्सिडेन्ट एज हो. So we maintain the set of incident ages and other information, maybe the faces or other thing. Okay, and similarly for each face, where face is equivalent to a polygonal structure, we represent the set of boundary edges which are contributing to it. For example, if we look at this example, this F1 will be the face index, and this face index F1 will contain the incident edges E0, E3, E4, E5, or equivalently EB, BC, CD, and DE. Okay. Similarly, this face F2 will contain the incident edges EA, AB, and BE. And when you talk about the face F, since this is an open face, all of the edges contributing to this open face will be the one to participate on it. So FA, AE, ED, DC, okay, CB, BA, and AF will be the set of incident edges over this face. So if we are able to represent these three data structures individually, we can say that this is equivalent to a representation of planar geometric graph. Okay. Now our major concern for this is that, again, our objective is to guarantee whether we are able to represent polyhedron object using these kind of planar graphs or not. If we are able to represent 3D objects using these planar graphs, then implementing three-dimensional object is equivalent just to maintain three data structures: edge list, face list, and vertex list. Okay. So again, मानव यो कुनै एउटा मेरो प्लानर ग्राफ छ भने A, B, C, D. For example, if this is, so यसको लागि हामीले के भन्ने छौं त भने we will have so we'll maintain the 2.5 edge. Okay. In this order. So the 2.5 edge for this will be this, this, and this. This will be some face F1, this will be some face F2, this will be some open face F0. So we'll be maintaining data structure vertex list बनाउने छौं. So vertex list for मानम A भन्छु भने it will contain A dot X, it will contain A dot Y, it will contain incident face. So incident face or incident is a face A ले कसलाई contribute गरिरहेछ, मानम face list. Other information भने हामी जे पनि राख्न सक्छौं. फेस लिस्ट भन्ने नि A ले चाहिँ F1 फेस लाइन कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ, F0 लाइन F1 लाई पनि. त्यस्तै इन्सिडेन्ट एज राख्न सक्छौं. इन्सिडेन्ट एज भनेको A मा चाहिँ अब हाम्रो BA भन्ने एज पनि छ, अथवा यसलाई लेबल गर्यौं E0 E1 भन्यो भने त्यही अनुसार राख्न सक्यो हैन. त्यस्तै यो C छ भने CA will also be the incident, and like that we made it vertex list. And we'll have edge list. Edge list will contain, let's say, if I have the edge AB, यसको twin edge भनेर मैले के राख्ने छु, that will be the BA. Okay,
एन्ड यसको इन्सिडेन्ट फेस भनेको चाहिँ AB contributes to F1, okay, and so on. Similarly, we will have information about the phase list, okay. Phase list को लागि हामीले के हुनेछ F1 phase भन्यो भने यसको चाहिँ एज डिस्क्रिप्सन हामीले राख्नेछौँ। एज भनेको F1 मा AB, BC, CA, they are going to contribute this one भने that's how we maintain the data structure, okay. सो अल्टिमेटली हामीले के दियो भने आखिर पोलिहेड्रन भने त फेसहरूको कलेक्सन हो। मैले कुनै एउटा यो 3D अब्जेक्ट बनाउँछु मानौँ भने अल्टिमेटली यो 3D अब्जेक्ट भने त के हो, यो एउटा प्लेन, यो एउटा फेस हैन, एउटा यतातिर आउने फेस, अर्को चाहिँ यो बेसको फेस, अनि चारवटा फेसले कन्ट्रिब्युट गरे। यो फेस F1 हो, यो फेस F2 हो, यताको फेस F3, यो बेस फेस F4 हो। चारवटा फेसको मैले लिस्ट राख्न सक्यो भने त 3D लाई रिप्रेजेन्ट गरे जस्तै भयो। सो फेसमा मैले एजको डिस्क्रिप्सन राख्छु, एजको डिस्क्रिप्सन एज लिस्टमा हुन्छ। अब यो एजमा मेरो के हुन्छ, स्टार्ट भर्टेक्स पनि हुन्छ, एन्ड भर्टेक्स पनि हुन्छ, ओके। ए को स्टार्ट भर्टेक्स ए हो, इन भर्टेक्स बी हो। अब भर्टेक्सको डिस्क्रिप्सन कहाँ हुन्छ, भर्टेक्स लिस्टमा हुन्छ भने नि एज फेस लिस्ट राख्ने बित्तिकै हामीले फेस लिस्टमा एज लिस्टको डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ, एज लिस्टमा चाहिँ भर्टेक्स लिस्टको हुन्छ भने त अल्टिमेटली भर्टेक्सको कलेक्सन भने त सिम्पली हामीले पोलिगनलको कन्सेप्ट 2 डिमेन्सनको जस्तै कन्सेप्ट भएको भने वी क्यान इक्विभ्यालेन्टली represent every 3 dimension object using these kind of doubly connected edge list data structure. That's what the logic is. Hope you guys will be practicing this yourself just to maintain its equivalent DC here. Now here where यो त सायद मलाई लाग्छ हामीले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सहरुमा पनि पढिसक्या हो, यो नयाँ चिज होइन, युलर्स फर्मुला भनेर यो पढिसक्या होला। कुनै पनि पोलिहेड्रनलाई चाहिँ यदि भीवटा भर्टेक्स छ, ईवटा एज छ, एफवटा फेस छ भने दिस इज आई थिंक द रिलेसन दैट यू गाइज माइट हैव स्टडीड अर्लियर एज वेल। वी आर रिभिजिटिङ द सेम वन, ओके, often known as Euler's formula, but number of vertices minus edges plus face size is equal to 2 भनेर, ओके। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गरिरहेको छौँ भने हामीले नम्बर अफ भर्टिसेस को पनि इन्टरप्रिटेसन अर्डर अफ एन्डमै हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी मानौँ। एनवटा भर्टेक्स छ भने अब त्यो त थाहा चाहिँ छँदैछ n-1 वटा एज हुन्छ भनेर, तैपनि हामीले अर्डर अफ एनमा भनेर भनिरहौँ। एनवटा भर्टेक्स छ भने अर्डर अफ एनमै नम्बर अफ एज र नम्बर अफ फेसहरू हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ। सो यसको लागि हामीले दुई भागमा डिस्क्राइब गरिरहेको छौँ यही कन्सेप्टलाई। I think you guys might have studied this earlier as well. As a part of first, हामीले के भन्दैछौँ भने कुनै पनि पोलिहेड्रनलाई हामीले यहाँ प्लानर ग्राफमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने जस्टिफाई गर्न खोजिरहेछौँ, ओके। सो फर्स्ट पार्ट वी आर डुइङ दैट, वी आर कन्भर्टिङ पोलिहेड्रन इन्टु प्लानर ग्राफ। फर दैट पोलिहेड्रन अब्जेक्टलाई प्लानर ग्राफमा कन्भर्ट गर्ने भने हामीले के गर्ने हो त भनेदेखिलाई यहीँ पनि यो इक्जाम्पलमा एउटा हामीले हेक्सागन देखाइरहेछौँ। यो हेक्सागनको यो यहाँ कतिवटा फेस छ, 6 वटा फेस छ, ओके। F0, F1 अप टु F भन्ने एउटा फेस छ। मानौँ यो फ्रन्ट फेस छ नि जुन HCDE भन्ने, यो फेस F भन्ने फेसलाई मैले ओपन गरिदिएँ। सम्झिनुहोस् तपाईहरुले साबुन कभरले चाहिँ एउटा प्लेनलाई यसलाई ओपन गरिदिए भने च्यातेको प्लेन भने केमा मर्ज हुने हो, ओपन फेसमा जाने हो, स्पेसमा 2D को ओपन स्पेसमा। बाँकी अरू चाहिँ फेसहरू पोलिगोनल अब्जेक्टहरू रहिराख्ने हुन्, ओके। यसलाई चाहिँ मैले निकालेर विथड्र गरेँ भने यो फेस रह्यो, यो फेस रह्यो, यो फेस, यो फेस, यो फेस, बाँकी 5 वटा फेस जस्ता तस्तै हुने हुन्। जो फेस मैले ओपन अप गरेर एक्सप्लोर गरेको छु 2D मा, that becomes that merging open space of the, so के भन्न खोजे भने
यो 3 डिमेन्सनमा भएको पोलिहेड्रनको इक्विभ्यालेन्ट प्लानर ग्राफ बनाएको हामीले, जहाँ यो F1 F2 F0 अप टु F5 चाहिँ त्यही फेसहरू हुन् र यो F भने एउटा फेसलाई चाहिँ मैले तानेर मर्ज गरिदिएको, च्यातेको भनौँ न। सपोज यहाँनिर if you look at this one, assume कि मैले उयो जुन अगाडिको फ्रन्टको फेस छ, यो फ्रन्टको फेसलाई विथड्र गरिदिए भने यसलाई ओपन गरे, यसलाई ओपन, यसलाई ओपन, यसलाई ओपन हैन भन्यो भने यो पछाडिकोलाई नि ओपन गरे भन्यो भने मसँग 5 वटा फेस चाहिँ क्लोज्ड हुने हुन्। एउटा यो फेस जुन मैले ओपन गरेको छु यो केमा मर्ज हुने हो, यो स्पेसमा, यो 2 डिमेन्सन जो बाहिर मेरो स्पेस छ 3, यो मैले स्पेस ओपन स्पेस छ, ओपन स्पेसमा मर्ज हुने हो भने, सो दे आर गोइङ टु बी समथिङ लाइक दिस। एउटा फेस, दुईटा, तीनटा, चारटा, 5 वटा, यो मैले ओपन फेस खोलेको छु, यो चाहिँ खुला स्पेसमा गएर मर्ज भयो नि त, युनियन भयो त्यसैमा भने। सो अल्टिमेटली मैले जुनसुकै पनि 3 डिमेन्सन अब्जेक्टलाई 2D मा रिड्युस गर्नु पर्यो भने एउटा सर्फेसलाई हटाइदिए भने त्यो हटाउने बित्तिकै त्यसको फेसहरूलाई ओपन गरिदियो भने त द्याट रिड्युसेस टु द प्लानर ग्राफ। टु द प्लानर ग्राफमै किन ग्राफमै हुने हो, यहाँ त सबै एजहरू स्ट्रेट लाइन हुन्, कोही कोहीसँग नि इन्टरसेक्ट नहुने गरी अब्जेक्ट हुने हो। सो हामीले कार्टुन खोल्दाखेरि सोचौँ न, एउटा कार्टुनको एउटा सर्फेसलाई च्यात्यौँ र बाँकी सबै ओपन अप गरिदियौँ भने त अदर्स आर द्याट फर्मुलेट्स अ काइन्ड अफ प्लानर ग्राफ देयर। ओके, सो द्याट्स वाइ हामीले यहाँनिर त्यही भनिरहेको छौँ। So consider we're given a P as a polyhedron surface and we are flattening P, okay, by taking a particular face, let's say F of P, and we're removing it so that it remains a hole in the surface. Now open up the hole so that it converges into the planar graph where the open face F will get merged into the space there. So that's why this planar graph will have one face less than the number of face in the polyhedron. However, number of vertices and edges will be the same. Okay, so each face of this planar graph are same as like the faces of the polyhedron, except the face that we have removed. The face that we have removed get merged into the unbounded space of the planar graph or the external 2-dimensional space there. Okay, so here we can see that अब हामी सबैलाई थाहा छ ग्राफ भन्ने, अब यो त प्लानर ग्राफमा गयौँ नि त हामीले 3D अब्जेक्टलाई प्लानर ग्राफमा रिड्युस गर्यौँ भने त हामी सबैलाई थाहा छ भर्टेक्स साइज v छ भने एज भने v-1 हुने हुन्। सो एज भने v-1 हुने हुने हैन। सो अब हामीले के भनिरहेको छौँ भने यहाँनिर दुईटा कुराले देखाउन खोजिरहेछौँ। सो ट्रीमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ जहिले पनि नम्बर अफ एजेस इज 1 minus number of vertices. Okay, so we are considering this planar graph as a tree, restricted case of graph, since we all know that tree is a graph without having any cycle there. Okay, so by the definition of tree we can say that E is equal to b minus 1, which is equivalently b equal to e plus 1. Tree is a graph without having any cycle. Tree will not have any number of faces in the tree will be मानव मैले यो A, यो B, यो C भन्ने मेरो सर्फेसको एजहरू छ भने मानव यो D छ भने यहाँ फेस भने त कुन हो, यो सबै एउटै फेस हो बाहिरको भित्रको, there are no different faces. So number of face in case of tree will be 1. Okay, so if we are going to substitute this value in the equation b minus e plus f, so b minus e plus 1, f भने 1 भयो, अब b भने e plus 1, e plus 1 minus e plus 1, e र e काट्यो भने 2 भने नि b minus e plus f भने 2 नै आयो, ट्रु नै हो। Okay, no doubt. Next we were justifying it in a generalized case. अब generalized case हो भने के हुने हो, हाम्रो
3 को लागि यो बेस केसको लागि सबै E-1 को लागि ट्रु छ भनेर मानिरहेछौँ भने अब एउटा एज E थप्दिउँ, एउटा एज E थपिदिने बित्तिकै त के हुने हो, साइकल हुने हो। मानौँ त्यो एज E भनेको चाहिँ E स्मल e भन्ने एज हो रे, जसलाई जोड दिँदाखेरि त्यो ट्री चाहिँ ग्राफमा कन्भर्ट हुन्छ भन्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ भने देयर विल बी द ग्राफ G dash is equal to G minus E which contains एक्सेप्ट यो E भन्ने साइकल फर्म गर्ने एउटा एज छैन, बाँकी अरू सबै एज छन् र भर्टेक्स त सबै हुने हुन्, भर्टेक्स साइज त घट्ने होइन भने V विल बी द सेम, ओन्ली E विल बी E-1 एन्ड देयर विल बी F-1 फेज। सिन्स E भन्ने एज जसले साइकल फर्म गरिरहेछ त्यसलाई हटाउने हो भने त फेज त दुईटा मर्ज हुने हो नि त, हैन? भन्नुको अर्थ यो प्लानर ग्राफमा उयो एउटा एज छ E भन्यो भने यो एज E लाई नहटाउन्जेल यहाँ F1 र F2 फेज थिए भने यसलाई हटाइदिएपछि त यो एउटा कमन F भन्ने फेजै बन्ने हो जनरल, ओके? त्यही भन्न खोजे हो। सो इफ एन नम्बर अफ एज यो हटाउँदा एउटा एज घट्यो, सो F-1 एन्ड E-1. So by induction hypothesis we will say that this holds true for B- किनभने नम्बर अफ भर्टेक्स सेम प्रिजर्भ गर्नु पर्यो नि त। सो E-1 plus F-1 which is equal to B minus E plus F equal to 2 नै भयो। So this holds true. Okay. So hence we can say that, okay, with this logic, every 3D object can be represented to the planar graph. Okay. And if there are n vertices in the 3D polyhedron, the number of edges and number of faces will also be in order of n. Okay. For that, हामीले के भन्न सक्छौँ भने पोलिहेड्रनमा त के हो, फेसहरूको कलेक्सन हुने हो। यहाँनिर पोलिहेड्रन यो भन्यो भने अल्टिमेटली यो पोलिहेड्रन त यस्तो फेसहरूको कलेक्सन भयो नि त। यो पोलिहेड्रनको फेसहरू भने पोलिगनल फेस हुन्। यी पोलिगनल फेसलाई सम्झिने भने त यो छुट्टा छुट्टै पोलिगन हो। यो फेसहरू भने इन्डिभिजुअल पोलिगनहरू हो र हामीले अस्ति नै पढिसकेका छौँ कि एभ्री पोलिगन क्यान बी ट्रायङ्गुलेटेड युजिङ ट्रायङ्गुलेसन। Okay, so without loss of generality, what we can say that we can partition each of the faces of this polyhedron. We can triangulate them. Okay, हामीले easily triangulate गर्न सक्छौँ अहिलेसम्मको रुल लाएर। So if we count the edges face by face, each face will have 3 edges since we will be partitioning the face into the triangles there. So every face will have 3 edges. Okay, so we get 3 of edges. Each face has 3 edges. Okay, एउटा फेसको 3 वटा एज छ भने एफवटा फेसको कतिवटा हुनेछ, 3 अफ एजेस हुनेछ। र अर्को चिज के हो भने एउटा एज भने त दुईटा फेसले सेयर गर्ने हो। जस्तै यहीँनिर पनि उयो एज भने के छ, यो फेस र यो फेसले सेयर गर्ने हो। यो एज भने यो फेस र यो फेसले सेयर गर्ने हो भन्यो भने each edge is going to be shared by 2 faces there. So that's why we will say that there will be total number of edges will be, again, 3F minus 2E, where 3F mean to say that एउटा फेसमा 3टा एज छ भने एफवटा फेसमा 3F वटा एज भयो। तर त्यो 3F एज मध्ये दुईटा एज, हरेक फेसमा दुईटा एज भने त दुईटा फेसहरूलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने एजहरू हो भन्यो भने सो 3F minus 2E गर्नु पर्यो नि त हामीले। सरी, 3F is equal to 2E नै हुनु पर्यो नि त, सिन्स टोटल नम्बर अफ फेसेस that we are going to count on the basis of 3F भन्नुको के हो, टोटल एज भन्दा ट्वाइस बढी हो नि त। किन ट्वाइस बढी हो भने यहाँ मानौँ मैले भने अब यसमा एउटा एफ छ, यहाँ छ, हैन? सो 3 into F भनिरहेको छु मैले भने 6 वटा एज भनिरहेको छु, 1 2 3 4 5 वटा एज मात्र हो नि त खासमा। 6 किन आएको, यो एज दुईचोटि काउन्ट भएको नि त, हैन? सो त्यही भएर यो खासमा 3 into F भन्यो ट्वाइस हो के, त्यही एजलाई दुईचोटि काउन्ट भइरह्यो। द्याट्स व्हाट द लजिक इज। See, if we have triangulated, right? Make sure we have triangulated the faces there. So based on this equation, okay, अब यो इक्वेसनलाई हामीले B minus E plus F भन्ने हामीले अघि भन्यौँ भने यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने। F को ठाउँमा हामीले 2E/3 राख्यौँ। B is equal to हामीले के लेख्यौँ भने 3B, यो इक्वेसन सल्भ गर्न, आई थिङ्क वी अल नो द्याट, ओके।
equal to 3b minus, which is strictly less than 3b. If b is in n number of vertices, okay, order of n मा b छ भने यो भनेको पनि के हुने हो 3n हुने हो 3n भनेको के हो order of n हो. So number of edges will be in. Similarly, if we express f in terms of 2b by substituting the value of e in terms of f, okay, so we'll get f equal to 2b minus 4, which is equal to 2n 4, which is no, sorry. So f is equal to 2n minus 4, which is less than strictly 2n. So we can say f is equal to order of n. So hence we can say that if we have n number of vertices, the number of edges and faces will also be in terms of n. That's why what we can guarantee here onwards is that if we are going to represent a 3D object, is our requirement भन्यो भने simply we can represent it using a data structure doubly connected edge list containing vertex list, face list, okay, and face list, vertex list, and edge list there. And normally we will be given number of vertices, you know. So given a number of vertices, we can make its equivalent edge list, and we can make its equivalent face list there. So creating a face list is equivalent to representing each of the polygonal shape in a 3D object there. So this is all about the data structure point of view. Let's move on towards the convex all algorithms. Okay, so we have 3 algorithms here regarding the convex all in 3D. The first and foremost is the gift wrap algorithm, which we discussed in 2D as well. Actually 2D मा चाहिँ 3D बाट inherit गरिएको हो gift wrap algorithm, which is often known as Chand Kapoor algorithm based on the names of the researchers there. So actually it's a real life solution of finding the convex all in 3D. हामीले जति पनि गिफ्ट र्याप गर्छौं नि त्यो भनेको के हो गिफ्ट र्याप एल्गोरिथमकै कन्सेप्ट हो जहाँ चाहिँ अस्ति पनि यो कुरा डिस्कस गरिसकेका छौं मात्र यहाँ के हुने भने प्लेनको पर्सपेक्टिभ जुन हामीले रियल मार्केट स्पेसमा देख्छौं नि र्याप गर्नु पर्यो भने खासमा त्यहाँ हुने भने यही 3D को केस न हो एउटा अब्जेक्ट राखिन्छ अब्जेक्टको ग्राउन्ड सर्फेसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं र्यापिङ पेपरलाई फोल्ड गर्दै माथि ल्याउँछौं र्यापिङ पेपरले फोल्ड गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले टच गर्ने भनेको त्यो अब्जेक्टको यस्तो सर्फेसलाई टच गर्छ जोसँग त्यसको एंगुलर स्लोप चाहिँ सबभन्दा कम हुने हो भने वी रिपिटेडली wrap the object until we complete it. So it's simply concept of wrapping a sheet of paper towards a 3D object there. Okay. So for this गर्ने खासमा के हो भने हामीले पनि देख्छौं नि स्टेशनरीहरुमा पनि अब्जेक्ट राख्छ र्याप गर्दै भन्यो भने गिफ्टलाई चाहिँ त्यो तलको सर्फेसबाट त्यो र्यापिङ पेपरलाई चाहिँ कभर गर्दै ल्याउँछ भने त्यो तलको सर्फेस भने के बुझ्न खोज्या भने मिनिमल वाई कोअर्डिनेट भएको एउटा सर्फेस लिने भन्न खोज्या गर्ने अल्टिमेटली त्यही हो हैन सो फर दैट वी आइडेन्टिफाई एनी 3 पोइन्ट्स ओके अब मिनिमम वाई कोअर्डिनेट भएको एउटा पोइन्ट लिन्छौं त्यसपछि दुईटा अरु मिनिमम लोएस्ट वाई कोअर्डिनेट भएका पोइन्ट लिन्छौं तीनटा पोइन्ट हुने बित्तिकै त हामीसँग प्लेन भइहाल्यो ट्रायंगुलर सर्फेस भइहाल्यो अब त्यो ट्रायंगुलर सर्फेस बन्ने बित्तिकै त त्यसका इन्सिडेन्ट तीनवटा एज हुन्छन् ती तीनवटा एज मध्ये एउटा एजको पर्सपेक्टिभमा हामीले के गर्छौं त भने वी र्याप द 3D object. We wrap each surface of the 3D object along each edges until we completely wrap the entire object there. So let's go through an example. For example, यो point on भने यसलाई म ट्रेसै गरेर भनौं अब 3D मा हो अलि 3D मा अब हामीले रियलाइज गर्नु पर्यो अब ठ्याक्कै यहाँ भिजुअलाइज गर्न 3D को कतिको सकिन्छ हैन मानव मैले के गरेँ भने मिनिमम वाई कोअर्डिनेट भएका यो पोइन्ट लिएर ओके so I have selected these 3 points so if I am going to select these 3 points we'll have some surface like this अब यो सर्फेसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने
यो तीनटा एजहरुको अलोङमा मैले अब यो त यसको थ्रुमा पास हुने प्लेन छ, यसको थ्रुमा पास हुने प्लेन, यसको थ्रुमा पास हुने प्लेन हो नि त, हैन? मैले के गर्न सक्छु भने कुनै एउटा एज सेलेक्ट गर्छु, मानौँ यो एज सेलेक्ट गरे। यसको एजमा चाहिँ मैले आई विल र्याप द दिस पोइन्ट्स। अब र्याप गर्दाखेरि के हुने हो, यसको एलोङबाट चाहिँ पोइन्ट, यसको एलोङबाट चाहिँ मैले के गर्ने हो, ट्रायंगुलर प्लेनलाई चाहिँ र्याप गर्दै तलबाट ग्राउन्ड यसको एलोङबाट चाहिँ मैले यसरी माथि ल्याउँदै आउने हो, हैन? म माथि ल्याउँदाखेरि 3D मा केही भिजुअलाइज गरौँ भने यताबाट मैले यसलाई बेन्ड गरेर पछाडिबाट ल्याउँदाखेरि यी पोइन्ट मध्ये जुन पोइन्टसँग यसको स्लोप सबभन्दा सानो हुन्छ त्यही टच हुनेछ, ठिकै? मानौँ मेरो तलबाट यसलाई बेन्ड गरेर ल्याउँदाखेरि यसको एलोङमा मानौँ यो पोइन्टसँग चाहिँ टच गर्दा सबभन्दा पहिले टच भयो अरे। मानौँ यो पोइन्ट भित्र छ अरे 3D भित्रै भने सो दिस विल बी द नेक्स्ट, ठिकै? फेरि मैले यहाँबाट पनि अलोङबाट र्याप गर्नेछु कुनै प्लेन पोइन्टलाई, यसलाई माथि ल्याउँदै आनेछु, मानौँ यो यहाँ यसरी टच भयो अरे, ओके? यसको अलोङबाट पनि मैले र्याप गर्नेछु, ओके? मानौँ योसँग टच भयो अरे, ओके? फेरि यो अलोङबाट मैले र्याप गर्दै ल्याएँ, लेट्स से योसँग टच भयो अरे, मानौँ यसको अलोङबाट नि र्याप गर्दै ल्याएँ, यहीसँग टच भयो अरे। यसरी भएपछि यो एउटा 3D अब्जेक्ट फर्म हुने भयो, सो द्याट यो मानौँ यो र यो पोइन्ट भन्या चाहिँ भित्र हलो अब्जेक्ट भित्र पर्या पोइन्टहरु जस्तो भनेर रियलाइज गर्नु पर्यो भने नाउ दिस विल गिभ्स अ कन्भेक्स हल, ठीक है? अब यो भन्दा नि अझ अर्को भने मानौँ यो मेरो एउटा 3D अब्जेक्ट छ भने, ठीक है? यो 3D अब्जेक्टलाई अब मैले के गर्ने हो, सिम्पली मैले अब 3D को अब्जेक्ट को के छ भने मानौँ यो मेरो र्यापिङ पेपर होला, हैन? यसरी मेरो र्यापिङ पेपर चाहिँ छ अरे मानौँ यसरी भने हामीले के गर्ने, यो र्यापिङ पेपर यसको अलोङमा चाहिँ यसलाई र्याप गरेर ल्याउने हो। अनि र्याप गरेर ल्याउँदाखेरि यो प्लेन छ, यो प्लेन छ, यो तल प्लेन छ, यी प्लेन भन्दा पहिले टच हुने भने त कसलाई हुने हो, यो बाउन्ड्री सर्फेसलाई हुने हो भने वी विल ह्याभ द प्लेन सबटेन्डेड लाइक दिस वे। फेरि यसलाई मैले र्याप गर्ने हो, र्याप गर्दाखेरि इज गोइङ टु सबटेन अन दिस वान एन्ड this one, okay, this one, this one, so it has been wrapped along this. Similarly हामीले यो वेमा पनि र्याप गर्नेछौँ, यताबाट अथवा र्याप गर्नेछौँ भने सो अल्टिमेटली हामीले के गरिरहँ भने प्लेनहरुको मिनिमल स्लोप भएको प्लेनसँग टच गराइरहँ भने वी गेट द कन्भेक्स हल, ठीक है? सो इफ अगेन यो केसमा अब 3D अब्जेक्ट को केसमा हामीले के गरिरहँ, अर्डर अफ n इन्टु h हुने हो, वेयर h भन्या नम्बर अफ बाउन्ड्री सर्फेसेस हो। सो 3D को केसमा h भन्या कन्स्टेन्ट हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। अब मानौँ पूजा साबुनलाई कतिवटा प्लेन चाहिन्छ भने 6 वटा प्लेन छ भने मेरो प्रोबेबल प्लेन n इन्टु h गर्दा अर्डर अफ n नै आउने हो। तर अब मलाई पोइन्ट 3D पोइन्ट्सहरु छन् भने बाउन्ड्री पोइन्ट को छन् भन्ने थाहा नहुन सक्छ नि त। त्यो केसमा चाहिँ यो मैले के गर्ने हो, अर्डर अफ n इन्टु n गर्दा अर्डर अफ n स्क्वायर चाहिँ हाम्रो हरेक n वटा, किनभने हामीले अघि नै भनिसक्यौं नि त, नम्बर अफ भर्टिसेस n छ भने नम्बर अफ फेस पनि के हुने हो, अर्डर अफ n मै हो नि त। यो त नम्बर अफ फेसहरु भने नि के हुने, हरेक फेसको लागि हरेक पोइन्टसँग मैले स्लोप लिँदै जाने हो भने नि सो इट विल बी अर्डर अफ n स्क्वायर। द्याट्स व्हाट द लजिक बिहाइन्ड दिस वान। सो यहाँ चाहिँ देखाइरह मानौँ हामीले यो पोइन्टहरुको लागि एबीसी तीनटा मिनिमम वाई कोअर्डिनेट भएको पोइन्ट लिए, मानौँ मैले स्लोप जोसँग कम छ त्यो पोइन्टले टच गर्ने हो भने यसरी स्लोपहरु मैले हरेक एजहरुबाट चाहिँ सबटेन गर्दै ल्याउने हो, जुन पोइन्टलाई टच हुन्छ त्यो पोइन्ट हो। सो अब यो केसमा यो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ इनसाइड द 3D स्पेस अफ दिस वान। नाउ दिस टेट्राहेड्रन ABCE इज गोइङ टु बी अ convex hall for these given set of points there. And that's what the logic for the drift wrap algorithm is. So in 2D what we did is हामीले त्यहाँ चाहिँ पोइन्ट र लाइनको बीचमा गरेका थियौं भने यहाँ पोइन्ट र प्लेनको बीचमा अथवा प्लेन र प्लेनको बीचमा हामीले कन्भेक्स हलको
एङ्गुलर स्लोप हेरेर डिफाइन गरे हुन्छ ओके अगेन यसको कम्प्लेक्सिटी मैले अघि नै भनिसकेँ 3D अब्जेक्टको केसमा चाहिँ हामीले f भने कन्स्टेन्ट नम्बर अफ फेसेसहरू हुन्छ भने नि अर्डर अफ f इन्टु n ओके सो विल बी लिनियर सो मानव तपाईँहरूलाई के भनेर भनेर रेफ्रिजरेटरलाई इन्क्लोज गर्ने कन्भेक्स एल्गोरिथम बनाऊ बेस्ट भन्यो भने त्यो बेला नो डाउट गिफ्ट ऱ्याप विल बी द बेस्ट वान सिन्स इट क्यान बी डन इन order of linear time. Since refrigerator is also a kind of cubical object having the 6 planes throughout it, okay, so that it can be done there. Next, we have divide and conquer algorithm. So in case of divide and conquer algorithm, this divide and conquer algorithm speaks only about points in 3D. It doesn't speaks about finding convex hull of 3D object. That's why convex hull of 3D physical object निकाल्नु छ भने त गिफ्ट ऱ्याप एल्गोरिथम नै हो अरु कुनै छैन हाम्रो कोर्स अफ कन्टेन्ट अनुसार है मानौँ हामीलाई कुनै 3D डस्टरको लागि कन्भेक्स हल निकाल भन्यो भने त्यो बेला हामीले डिभाइड एन्ड कन्क्वर इन्क्रिमेन्टल एल्गोरिथमको युजै हुँदैन किनभने डस्टर भन्ने बित्तिकै हामीसँग त एउटा फिजिकल क्लोज्ड अब्जेक्ट हो जसमा 6 वटा सर्फेस छ के मानौँ हेक्साहेड्रनको लागि कन्भेक्स हल निकाल पेन्टागनको हाम्रो टेट्राहेड्रल भएको कुनै अब्जेक्टको लागि कन्भेक्स हल निकाल भन्यो भने त त्यो बेला गिफ्ट ऱ्याप एल्गोरिथम इज ओन्ली द सोल्युसन वेयर वी विल बाइन्ड द गिफ्ट ऱ्याप प्लेन टुवर्ड्स टेट्राहेड्रन भन्यो भने मेरो के हो 4 वटा सर्फेसलाई मैले इन्क्लोज गर्न सक्नु पर्यो ठीक है तर अब 3 डिमेन्सनल पोइन्ट छन् भने गिफ्ट ऱ्यापले पनि काम गर्यो र 3 डिमेन्सनल सेटमा हाम्रो पोइन्टहरु दिएको छ 3D अब्जेक्ट छैन भने त्यो बेला डिभाइड एन्ड कन्क्वर पनि युज सक्छौं सो one thing we need to remember is that 3D convex हल निकाल्ने भने 3D अब्जेक्ट को सेल्फ हुन सक्छ अथवा 3D पोइन्ट्स को हुन सक्छ 3D अब्जेक्ट्स अथवा 3D पोइन्ट दुईटैको लागि गिफ्ट ऱ्याप एल्गोरिथम वर्क्स बेटर but in case of 3D objects we cannot utilize divide and conquer and incremental algorithm since the logic of divide and conquer is to break down a given set of objects into the smaller units so अब डस्टरको चाहिँ डिवाइड एन्ड कन्क्वर लगाएर कन्भेक्स हल निकाल भने नि त्यो पोसिबलै हुँदैन गिफ्ट ऱ्यापकै इज द सोल्युसन देयर तर पोइन्टहरु दिएको छ 3D मा भने वी क्यान युज अ डिवाइड एन्ड कन्क्वर एल्गोरिथम ओके सो विथ दिस डिवाइड एन्ड कन्क्वर एल्गोरिथम पहिलेकै जस्तो लजिक हो वी सर्ट coordinates based on x coordinate and divide it into approximately 2 halves. We reduce it until we formulate point containing 2, 3 or 1. दुईटा छ भने लाइनै भएको कन्भेक्स हल तीनटा छ भने ट्रायंगुलर फेस भएको कन्भेक्स हल एउटा छ भने पोइन्ट भएको अब त्यसपछि हामीले के गर्ने हो यहाँ कन्भेक्स हललाई कम्बाइन गर्ने अस्तिकै जस्तो हामीले मर्ड मेन डिफरेन्स 2D र 3D मा भनेको के हो भने कम्बाइन गर्ने स्टेप मात्रै फरक हो हामीले 2D मा अस्ति के गरेका थियौं भने लोअर प्लेन र अप्पर प्लेन निकाल्ने भन्ने कन्सेप्ट लोअर टेन्जेन्ट र अप्पर टेन्जेन्ट भन्ने भनेका थियौं किनभने त्यो 2D हो मानव यो एउटा सब कन्भेक्स हल थियो मानव यो अर्को सब कन्भेक्स हल थियो भने हामीले अस्ति के भनेका थियौं भने यो सब कन्भेक्स हलको चाहिँ लोअर टेन्जेन्ट र अप्पर टेन्जेन्ट निकाल्ने र बीचका पोइन्टहरुलाई डिस्कार्ड गर्दिने र मेरो कन्भेक्स हल भनेको रिमेनिङ पोइन्ट यो भनेको मेरो कन्भेक्स हल हुने भनेर भनेका थियौं ल लोअर र अप्पर टेन्जेन्ट निकाल्नलाई हामीले के गरेका थियौं टर्न टेस्ट हेरेका थियौं त्यो टर्न टेस्टको बेसिसमा चाहिँ हामीले सबै टर्न सेम हुन्छ कि हुँदैन जुन पोइन्ट्सहरुमा हुन्छ त्यो टेन्जेन्ट बन्छ भनेका थियौं र यो कन्भेक्स हल भनेर रिटर्न गरेका थियौं तर यो त 2D हो र पो हामीले पोलिगन भन्न सक्छौं अब 3D को केसमा त पोलिगनल अब्जेक्ट त 3 डिमेन्सन हुने हो भने त्यो केसमा त मेरो के हुनु पर्यो त भने यो टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गरेर भएन कि हामीसँग त यस्तो मेकानिजम हुनु पर्यो वी शुड बी एबल टु ड्रा द टेन्जेन्ट प्लेन्स ओके दैट विल र्याप द अब्जेक्ट्स यसरी यसलाई कभर गरेर पछाडीबाट पनि र्याप गरेर ल्याएर यसरी 3D अब्जेक्ट चाहिँ बनाएर अनि यो बीचको पोइन्टहरु यसरी जोड्यौं भने यो त बल्ल 3D अब्जेक्ट बन्ने भयो ओके त्यही भएर हामीले डिवाइड एन्ड कन्क्वेयरमा हामीले के गर्छौं भने वी पार्टिसन द पोइन्ट इन्टु आइदर सिंगल पोइन्ट दुई तीनटा पोइन्ट भएको सम्म टुक्र्याउँदै लान्छौं अब
तीनटा पोइन्ट भइसक्यो, मानव यो दुईटा पोइन्ट छ भने अब मैले त यो के गर्नु पर्यो, यो दुईटा पोइन्टलाई यसरी जोडेर एउटा मैले ट्रायंगुलर फेस बनाउने छु। ओके, अनि के गर्ने छु मैले, अब यो पोइन्टसँग जोड्नु, यहाँको पनि मानव यो ट्रायंगुलर फेस बन्यो छ मैले भने, अब यो ट्रायंगुलर फेसहरूलाई त मैले के गर्नु पर्यो, 3D मा बनाउनु पर्यो नि त। 3D मा बनाउनलाई त टेन्जेन्ट बनाएर मात्र भएन कि, टेन्जेन्ट प्लेनहरू बनाउनु पर्यो कि, सो द्याट इट बिकम्स 3D। त्यही भएर हामीले एउटा चिज के बुझ्न सक्छौँ भने 3D मा चाहिँ कन्भेक्स हल निकाल्नु भनेको चाहिँ, कुनै यो सब कन्भेक्स हल छन् भने यो सब कन्भेक्स हलमा कम्बाइन गर्ने भने के हो भने, जस्तै हामीले थिङ्क एज इफ अफ सिलिन्डर विदाउट ह्याभिङ क्याप्स। ओके, सिलिन्ड्रिकल छ एउटा सिलिन्डर हामीले बनाउनु छ जसले यो दुईटा क्यापलाई जोड्ने छ भने यहाँ 3D मा कन्भेक्स हल निकाल्नु भने त के हुनु पर्यो, यसरी मैले 3D टेन्जेन्ट प्लेन्सहरू बनाउन सक्नु पर्यो। यो प्लेनले के गर्ने छ त, यसरी र्याप गरिदिनेछ द स्पेस बिट्विन देम। ओके, सो द्याट अब मेरो कन्भेक्स हल भने यो 3D अब्जेक्ट बनिदिनेछ कि। ओके, त्यही भएर यहाँ चाहिँ लजिक के हुन्छ त भने टेन्जेन्ट प्लेन त प्लेनै बनाउँछ लाइनको सट्टा। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने मिनिमम कोअर्डिनेट भएको यो सब कन्भेक्स हलहरूबाट पास हुने चाहिँ एउटा टेन्जेन्ट प्लेन लिन्छौँ। we select the tangent planes that passes through the minimal coordinates of the subconvex halls। okay, र यो टेन्जेन्ट प्लेनलाई जुन गिफ र्याप एल्गोरिथम छ नि, त्यो गिफ र्याप एल्गोरिथम जसरी हामीले र्याप गर्छौँ। अब र्याप गर्दाखेरि यो के हुनेछ, कुनै एउटा भर्टेक्स जससँग यसको स्लोप कम छ त्यो भर्टेक्ससँग टच हुनेछ। मानौँ यो भर्टेक्ससँग टच भयो भने दिस विल बी अ टेन्जेन्ट प्लेन। ओके, फर्मुलेटेड अलोङ दिस वान। अब फेरि मैले के गर्ने छु भने यो प्लेनको अलोङमा, अब यहाँबाट पास हुने प्लेनको अलोङमा फेरि र्याप गर्नेछु। सो मेबी मैले यसरी र्याप गर्दाखेरि कुनै एउटा मानव यो पोइन्टलाई टच गर्नेछ, यसरी र्याप गर्दै 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 लानेछौँ यो सब कन्भेक्स हल S1 र यो सब कन्भेक्स हल S2 लाई। ओके, सो द्याट अल्टिमेटली दिस विल फर्मुलेट अ कम्बाइन्ड 3D object। That's what the logic of finding convex hull using divide and conquer algorithm। So here we are going to merge two convex hulls A and B by adding a cylinder of the faces, mean to say that। So यहाँनिर त्यही भन्न खोजेको, यहाँ कुनै दुईटा सब कन्भेक्स हल मैले निकालेको छु भने खाली यो सब कन्भेक्स हललाई एउटा लाइनले जोड्नु भएन कि प्लेनले यसरी हामीले जोड्न सक्नु पर्यो, त्यो भनेको हाम्रो कन्भेक्स हल हुनेछ। के त्यही भएर इट्स कम्प्युटेसनली इनइफिसिएन्ट इन कम्पेरिजन टु गिफ र्याप एल्गोरिथम। सो त्यो निकाल्ने भनेको के त भने हामीले कुनै दुईटा लोएस्ट कोअर्डिनेट भएको पोइन्टहरू लिन्छौँ। मानौँ पाई भन्ने चाहिँ त्यो प्लेन हो, त्यो प्लेनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने रोटेट गर्ने भन्नुको अर्थ चाहिँ गिफ र्याप एल्गोरिथम जस्तै हामीले र्याप गर्दै जाने। यसले र्याप गर्दाखेरि कुनै एउटा एजलाई कुनै एउटा भर्टेक्सलाई टच गर्नेछ, मानौँ कुनै सी भन्नेलाई भन्यो नि। सो फेरि एबिसी भन्ने अर्को एउटा ट्रायंगुलर फेस हुनेछ, त्यो एबिसी को एलोङको एउटा कुनै एजबाट हामीले फेरि र्याप गर्दै लानेछौँ। द्याट्स व्हाट द लजिक इज। सो अस्तिको जस्तो एउटा सिंगल लाइनले मैले ड्र गरेर भएन कि, आई निड टु क्रिएट नम्बर अफ ट्रायंगुलर सर्फेसेस द्याट विल कनेक्ट। फर इक्जाम्पल दिज टु कन्भेक्स हलहरू छन् भने मैले यहाँ बनाउने भनेको यस्तो 3D सर्फेसहरू बनाउँदै लानु पर्नेछ ताकि it will formulate the entire convex hull। So the convex hull will be treated यस्तो कन्भेक्स हल चाहिँ 3D मा बन्नेछ भने अब यो 3D अब्जेक्ट यसरी बन्नेछ कन्भेक्स हल चाहिँ, अनि बल्ल कन्भेक्स हल हुनेछ। सो हाम्रो यहाँ उद्देश्य भनेको चाहिँ कन्भेक्स हल निकाल्दा गाह्रो होइन कि टेन्जेन्ट प्लेन बनाएर गिफ र्यापलाई नै हामीले एक्जिक्युट गर्ने हो। त यो एल्गोरिथमले गिफ र्याप युज गर भनेर भन्दैन, त्यो एबी भन्ने दुईटा पोइन्टको एलोङमा पास हुने लाइनको थ्रुको प्लेनलाई चाहिँ सबटेन्ड गर्दै लाने भनेर भन्छ। अल्टिमेटली त्यो गर्ने भनेकै हामीले के गरिरहेको हौँ, गिफ र्याप एल्गोरिथमले त्यही गरिरहेको, सिन्स इट इज अ र्यापिङ अफ द सर्फेसेस थ्रु आउट द
plane there. And that's how we do in case of 3D object. And if we talk about the computational complexity, obviously this is 2t n by 2, meaning saying that हामीले x coordinate को आधारमा पोइन्टलाई सर्ट गर्छौं र इक्वल टु आफ्ना टुक्र्याउँछौं. So complexity is order of n log n. So looking after this, we can say that this algorithm is applicable only if we are given set of points in 3D. If we are asked to compute convex all of a 3D physical object, this algorithm will no more be applicable. This will be applicable only if we have set of points having x, y, z coordinate in 3-dimensional space there. And the last one is again incremental. यसको पनि logic त्यही हो, अस्तिको जस्तै हामीले कुनै 3टा पोइन्ट लिन्छौं, 3टा पोइन्टबाट हामीले कन्भेक्स सल्भ बनाउँछौं, त्यसपछि कुनै अर्को पोइन्ट लिन्छौं र त्यो कुनै पोइन्ट चाहिँ त्यो कन्भेक्स सल्भ भित्र पर्यो परेन भनेर चेक गर्छौं. ओके, अब यहाँनिर एउटा यसको जनरलाइजेसन मात्रै हो. यो के भने अस्ति चाहिँ के गरेका थियौं भने यो पोइन्ट भित्र पर्छ पर्दैन भन्नलाई यो पोइन्टको टर्न टेस्ट गरेका थियौं. यो त पोलिगन हुन्छ हैन, पोलिगनको टर्न टेस्ट गरेका थियौं हामीले. अब यहाँ त के हुन्छ भने मैले सब कन्भेक्स हल बनाउँदा त एउटा 3D सब कन्भेक्स हल बनिसक्या हुन सक्छ. ओके, मानम कुनै यो एउटा टेट्राहेड्रन, मानम यस्तो कुनै एउटा पोलिहेड्रन बनाएको छ रे भने, अब मानम कुनै एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्ट बाहिर छ भने हामीले के गर्ने हो, यहाँ पनि अघि डिभाइड एन्ड कन्करमा भने जस्तै टेन्जेन्ट प्लेनहरु ड्रा गर्छौं हामीले. यसरी यसका सबै सर्फेसहरुसँग यसरी टेन्जेन्ट प्लेनहरु ड्रा गरेर यो त्यस्तै यताको प्लेन अर्को यताको प्लेन अर्को गरेर यसरी कन्भेक्स हललाई अपडेट गर्छौं. मानम यो पोइन्ट चाहिँ यसरी बाहिर परेको छ भने त टेन्जेन्ट प्लेनहरु ड्रा गर्छौं. मानम यहाँ कुनै भित्र परेको छ भने, अब भित्र परेकोलाई के गर्ने भने भित्र परे नपरेको चेक गर्नलाई हामीले इन्क्लुजन प्रब्लम युज गर्छौं. तर पोइन्ट इन्क्लुजन के 2D नै हो. यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भने जसरी हामीले पोइन्ट इन्क्लुजन इन 2D गर्दाखेरि एरिया निकाल्छौं, यहाँ चाहिँ हामीले भोल्युम निकाल्छौं. ओके, सो भोल्युम पोजिटिभ छ भने लेफ्ट टर्न ट्रू भयो भन्ने मानिन्छ, नेगेटिभ छ भने राइट टर्न ट्रू भयो भने, 0 छ भने कोलिनियर छ भन्ने कन्सेप्ट डिफाइन. सर्फेसमै छ भन्न खोज्या कोलिनियर भने चाहिँ त्यो सर्फेसमै. त्यही भएर यहाँ भोल्युम निकालिन्छ. यो पोइन्टको चाहिँ यो पर्टिकुलर पोलिहेड्रनसँगको भोल्युम निकालिन्छ र भोल्युमको बेसिसमा चाहिँ यदि यो पोजिटिभ आयो भने पोइन्ट भित्र छ भनिन्छ र डिस्कार्ड गरिन्छ. होइन यो पोइन्ट छ भने यसको केसमा भोल्युम नेगेटिभ आयो, यसको केसमा भोल्युम हाम्रो लेफ्ट टर्न टेस्ट ट्रू गर्ने. यसको लागि यसले भोल्युम निकाल्दाखेरि पोजिटिभ आउनेछ, कसैको लागि नेगेटिभ आउँछ भने यो बाहिर पर्यो. बाहिर परेको केसमा चाहिँ अनि हामीले के गर्ने हो त भने अघि डिभाइड एन्ड कन्करमा हामीले डिजाइन के रे युज गरे जस्तै हामीले के गर्छौं भने यहाँ टेन्जेन्ट प्लेनहरु ड्रा गर्नेछौं. यसबाट चाहिँ along the surface of the polyhedron. यो polyhedron को यो सर्फेसमा हैन, त्यस्तै यो सर्फेसमा भने नि यसरी मेरो polyhedron चाहिँ अपडेट हुनेछ. That's how we will do. And this is what the logic behind incremental algorithm. यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा त्यही कुरा लेखेको छ, यहाँ त्यही भन्न खोजेको. हामीले कुनै पोइन्ट कन्भेक्स सब कन्भेक्स हल चाहिँ अब सुरुमा 3टा पोइन्ट लिने बित्तिकै जहिले पनि बन्ने एउटा सुरुमा त यो ट्रायंगुलर फेस बन्ने छ हैन. त्यसपछि कुनै एउटा पोइन्ट अर्को मानम नयाँ पोइन्ट यहाँ आयो भने यो पोइन्ट हामीले योसँग टर्न टेस्ट चेक गर्ने छौं. छैन बाहिर छ भने यसरी मैले यसको सर्फेसमा चाहिँ टेट्राहेड्रन यसरी 3D प्लेन बन्यो भने अब यो नयाँ कन्भेक्स हल बन्यो. ओके, अब कुनै एउटा अर्को पोइन्ट छ भने यो भित्रै पर्यो भने यसलाई डिस्कार्ड गर्ने छौं. होइन यहाँ कुनै बाहिर परेको पोइन्ट छ भने फेरि हामीले यसरी यो पोइन्टको एलोङबाट यसरी 3D प्लेन्सहरु ल्याएर चाहिँ मैले कन्भेक्स हललाई अपडेट गर्ने छु भने सो अपडेटेड कन्भेक्स हल भनेको त्यो केसमा अब अब यो 3D मा बुझ्नु पर्यो हैन. यो 3D ठ्याक्कै भिजुअलाइज गर्न त सकेन. यसरी चाहिँ अपडेटेड पोलिगन चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स हल यसरी बन्दै जानेछ भने नि that's what the logic is with incremental algorithm. So theoretically the concept जुन अस्ति हामीले 2D मा पढाएको छौं त्यही हो, मात्र अब यहाँ
टर्न टेस्टको कन्सेप्टलाई चेक गर्दाखेरि कोन भित्र पर्छ कि पर्दैन पोइन्ट भन्ने चेक गर्ने हो हैन। त्यो चेक गर्ने भनेको चाहिँ के भनिन्छ अरे भने टेट्राहेड्रनको चाहिँ भोल्युम हेरिन्छ, कुनै 3टा पोइन्ट्सहरुको भोल्युम विथ द पोइन्ट पीआई। यो भोल्युमको आधारमा पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यसको बेसिसमा हामीले निकाल्छौँ। अब यहाँ पनि हेर्ने हो भने अर्डर अफ एन स्क्वायर हुने, किनभने अर्डर अफ एन वटा फेज छ, अर्डर अफ एन वटा एज छ। हरेक फेजको लागि हरेक एजको लागि चेक गर्दाखेरि वी नीड टु डु इट for order of n square. Hence, the algorithm complexity is order of n square. And again, the restriction of this incremental algorithm is also only restricted to the set of 3-dimension points. Point हरुको convex solve निकाल भनेको छ भने मात्र यो हुने हो। 3D object कै convex solve निकाल भनेको छ भने फेरि incremental algorithm को पनि युज भएन, त्यो बेला हामीले गिफ र्याप कै भन्छौं। सो त्यही भएर हामीले के भन्छौं भने 2-dimension स्पेसमा कुरा गर्दा ग्राम स्क्यान एल्गोरिथम seems to be best. 3-dimension space ma हेर्दाखेरि gift wrap algorithm seems to be the best one there. And this completes convex all in 3D. If you have any question, queries, please do raise your questions. छैन? हैन सर। सर कोही बोल्दैन, सुतेको छ कि सुनिरहेको छ कि अत्तो पत्तो हुँदैन? हैन सर, छैन। सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। ल बुझ्यो हैन त? बुझ्यो सर। ल त्यसो हो भने हाम्रो कन्भेक्स अल इन 3D पनि सक्यो हैन। म अब अर्को एउटा सायद अस्तिको ल्याब पनि कतिले बुझाइरहेछ, कतिले छैन। मैले फेरि थर्ड ल्याब पनि क्रिएट गरिदिने छु। थर्ड ल्याबमा हामीले सेगमेन्ट इन्टरसेक्सनको प्रोग्राम गर्नुपर्ने छ। प्रपर इन्टरसेक्सन, इम्प्रपर इन्टरसेक्सन, जुन चाहिँ हामीले बिट्विननेस चेक गर्ने र टर्न टेस्ट चेक गर्ने भनेको छौँ। टर्न टेस्टको प्रोग्राम अस्तिकै युटिलाइज हुनेछ फेरि इन्टरसेक्सनको लागि, र बिट्विननेस भनेको त एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट लेस देन अर ग्रेटर देन छ कि भन्ने एउटा चेक गर्नु पर्ला। कसको केसमा? इम्प्रोपर इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्ने केसमा। सो नेक्स्ट ल्याब विल बी बेस्ड अन द सेगमेन्ट इन्टरसेक्सन देयर। And next theoretical class we will be starting Voronoi diagrams on Thursday. ठीक छ? हुन्छ सर। ल, see you on Thursday. We will go through Voronoi diagram. हस्, है त? हुन्छ। Okay.